전 세계 바다에서 잡힌 참치들은 왜 이곳으로 모이는 걸까요? 참치에 관한 글로벌적인 가격이 결정되고 유통이 결정되는 것이 일본이라고 합니다. 그럼 그 참치가 다시 우리 한반도도 또 날아오는 겁니다. 다시 얘기하면 한국에 우리에 있는 노량진 어시장이 참치를 직접 사오는 경우는 없습니다. 이것은 참치 유통 구조가 제1세계인 일본의 수산업 유통 구조에 의해서 장악되어 있고 가격이 결정되어 있고 그러다 보니까 그 가격에 의해서 고수익이 보장되고 그러다 보니까 참치에 관한 다량어업과 선진어법이라고 하는 남획이 지금 보장되는 겁니다. 스페인 남부에 위치한 안달루시아 지방. 이곳은 해마다 산란을 하고 먹잇감을 찾기 위해 대서양과 지중해를 오가는 참치떼의 오랜 길목입니다. 지금은 참치잡이 시즌이 아니지만 안달루시아 지방에서는 아직도 전통적인 방식을 고수해 참치떼의 길목을 지킨다고 하는데요. Pues no sé, en unos puntos llega, tendrá unos 50 o 60 metros de longitud hacia de ancho y de largo tendrá unos 7 o 8 kilómetros, más o menos. Con el laberinto y más tiene muchos más kilómetros. 참치가 지나는 길목을 미리 알았던 이곳 사람들은 이 미로처럼 생긴 그물을 이용해 덫을 놓아 참치를 잡아왔습니다. 대서양과 지중해 사이, 지브랄타 해협의 거친 물살에 미로처럼 생긴 그물을 고정시키려면 이처럼 엄청난 양의 닻이 필요했겠죠. 대양을 자유롭게 누비던 참치들은 미로처럼 생긴 방에 갇히게 되면서 어부들과 최후의 사투를 벌이게 됩니다. 무려 3,000년 동안 내려온 이 전통 참치잡이 방식을 이곳 사람들은 알마드라바라고 부르는데요. 아비 규환에 놓인 참치떼와 그들을 잡아야만 1년을 살 수 있는 어부들. 이것이 3,000년 동안 내려온 스페인 전통 참치잡이 알마드라바입니다. Almadraba ha tenido históricamente dos grandes formas de pesca. La más antigua se sitúa en época prerromana, estamos hablando de más de casi 3.000 años. En Andalucía, un poco antes, en el centro del Mediterráneo, en Italia, se inventa un sistema que consiste en establecer un sistema de redes fijas, una especie de laberinto o de trampa, se llama almadraba fija. 3,000년 전부터 지금까지 이어오는 전통 참치잡이 방식인 알마드라바. 매년 지중해와 대서양 사이를 예외 없이 여행하는 참치떼들의 길목을 지키는 이 방식은 오랜 세월 바다와 더불어 살아온 그들의 생존 노하우입니다. 오랜 세월 중요한 단백질 공급원으로 자리 잡은 지중해 참치. 그들에겐 참치를 더 오래 또 맛있게 먹을 수 있는 가공법이 있다고 하죠. 그렇습니다. 바로 참치 영장법인데요. 이건 역시 알마드라바처럼
3000년 전부터 이어져 내려오는 특별한 전통입니다. 큰 덩치만큼이나 살이 많은 참치는 이렇게 크게 잘라 덩어리째로 며칠간 소금에 절이는데요. Entonces lo que hacemos una vez que extraemos, que cortamos la barriga del atún, la ponemos en estos barreños en capas alternas de sal y producto, hasta que cubrimos el barreño con esas capas alternas de sal y barriga. Una vez que lo tenemos cubierto como lo tenemos ahora, pues le colocaremos un palé de plástico encima con un peso y lo dejaremos en esta sala, que es una bodega, en oscuridad y a temperatura controlada durante al menos 5 o 6 meses en el caso de la barriga del atún de aleta amarilla. 소금에 푹 절인 참치는 더 오래 두고 먹을 수 있죠. Se le pone ahora el palé y enseguida va a empezar a soltar agua y se va a formar esa especie. 1년에 한두 달 반짝 잡히는 참치를 두고두고 먹을 수 있도록 보관해온 지중해 사람들. 수분은 빠져나가고 풍미는 더 깊어진 염장 참치에는 오랜 세월 바다와 더불어 살아온 지혜가 담겨 있습니다. 그들의 오랜 전통인 알마 드라바처럼 말이죠. 수천 년 동안 이곳 사람들에게 중요한 단백질 공급원이 된 염장 참치. 지금은 다양한 가공품들이 생겨날 만큼 그들에게는 아주 특별한 존재로 자리매김했는데요. 특히 풍미가 진한 다양한 통조림들은 요리하기도 쉬워 젊은 층에게 인기죠. 사실 참치는 커다란 덩치만큼이나 부위별로 맛이 달라 한때는 신분에 따라 먹는 부위도 달랐다는군요. 자, 그러면 이 지역에서만 맛볼 수 있는 참치 요리를 만나러 가볼까요? 참치가 곧 삶이자 문화인 고장답게 어느 식당에 가든 전통에 대한 그들의 자부심을 느낄 수 있습니다. 요리가 한창인 주방으로 가볼까요? 역시나 붉은 속살의 생참치 요리가 빠질 수 없죠. Vamos a elaborar un plato, que es uno de los que tienen bastante salida aquí en nuestro establecimiento también, en el que se puede degustar diferentes salazones, ahumados y cocidos, todos relacionados con el atún. Empezamos con los cocidos. 이것은 부위별로 얇게 썬 염장 참치를 올리브유에 절여 만든 건데요. Luego los ahumados. 이곳 사람들은 올리브유에 절인 염장 참치를 구운 빵 위에 간단히 올려서 오픈 샌드위치로 즐깁니다. ¿Vale? Entonces la tosta no tiene ningún secreto, como le queremos llamar. 자, 참치로 만든 요리들이 항상 가득 차려졌는데요. 영하 60도에서 이틀 동안 얼린 참치로 만든 샐러드 요리. 그리고 이들이 평소 즐겨 먹는 오픈 샌드위치까지. 생참치를 먹지 않던 이 지역 사람들도 세계적인 유행에 따라 최근 들어 이를 즐기게 되었답니다. 뭐 하나 버릴 것 없는 참치. 예전에는 기름지고 맛있는 뱃살은 신분 높은 사람들만 먹었다고 하네요. El consumo de atún era una fuente de proteína animal muy importante y además
eso como aportación básica, ¿eh? Y ya esto indica que va a tener una importancia social en términos generales y simbólica muy llamativa. Pero además el atún, y no solamente el atún, sino derivados, productos derivados, el atún es un pescado muy grande, entonces se parte en distintas, se despieza, y cada una de esas piezas tiene mercados diferentes. Entonces hay toda una estructura social que se puede seguir a partir de cómo se consume el atún. 미식의 도시 오사카는 언제나 활기가 넘칩니다. 높이 치솟은 빌딩들 사이에 위치한 이곳, 바로 미식가들의 발길이 이어진다는 고급 참치 레스토랑인데요. 입맛 까다로운 미식가들이 이곳에 모여드는 데는 그만한 이유가 있겠죠. 바로 셰프의 손놀림에 의해 탄생하는 한 조각의 음식, 참치 때문입니다. 일본 스시 업계에서 참치는 그야말로 최고의 대접을 받는 재료죠. 참치 사랑에 유별난 일본 사람들은 신선하고 질 좋은 참치를 맛볼 수 있다면 언제라도 지갑을 열 준비가 되어 있을 정도니까요. 생참치에 아보카도를 곁들인 요리. 붉은 빛이 감도는 참치는 다른 생선보다 선도가 중요한 재료입니다. 최고의 참치를 먹는다는 일본 사람들의 유별난 자부심. 그리고 미각을 자극하는 참치 특유의 오묘한 색과 맛. 그런데 이게 뭐죠? 한쪽에 졸업증서가 꽂혀 있네요. 레스토랑 앞에 장식된 유리관 속에도 졸업증이 보입니다. 대체 이 참치들은 어디서 온 걸까요? 사실 미식가들을 사로잡은 이곳 참치들은 놀랍게도 양식 참치입니다. 졸업 증서를 받은 양식 참치라니 그 맛이 궁금해지는데요. 일본 사람들은 이곳을 참치의 역사가 다시 써지는 곳이라고도 부릅니다.言われないとわからないですね。その違いがすごく美味しいです。でもマグロだけじゃなくてもいろんな分野に今も会社並みにいろいろと研究されてるので、もうすごく近畿大学というブランドは昔よりも上がったと思います。 일약 스타가 된 참치 레스토랑을 운영하는 곳은 한 대학교의 수산연구소입니다. ここから何分ぐらいかかりますか？今日はちょっと外海の方へ出るんで、はい、まあ15分ぐらい。ああ、15分ぐらい。何箇所かあるんですね。そうですね。湾内と外洋とあって、外洋の方が今日は濁ってないんで、そっちの方がまだ食べる可能性が高いんで、ま
そしたら喧嘩 자, 아직 졸업증을 받지 못한 양식 참치를 만나러 가볼까요? 바다에 설치한 이 가두리가 바로 양식 참치가 자라는 곳입니다. 이곳 참치가 먹는 것은 전갱이. 사바ですね. 덩치가 더 큰 녀석들은 이 고등어를 먹게 됩니다.その頃のここの研究所の所長が、もっと以前から、夢としてやっぱり最後にはマグロをやりたいねっていう思いはずっとあったんですね。でその1970年にもうその頃やっぱりクロマグロのお客がずっと減ってきてたんですよ、日本の。で水産庁が危機感を感じてみんなに声かけて、有用大型魚類の養殖技術の開発に手を挙げてくれということで、そこで近畿大学も手を挙げて一緒に研究を始めたのがきっかけですね。 붉은 참치로 불리는 참다랑어는 값비싼 모입니다. 하지만 그 빼어난 맛이 오히려 저주가 되었죠. 이미 멸종위기에 처해 있으니까요. これが今日取り上げたマグロですね。抜いた状態で71キロです。71キロないですね。今は抜いてる状態ですね。これが内臓入ってれば85キロぐらい。今のところはもう慣れた人だったら大体 앞으로는 참치를 잡는 것보다 기르는 것이 당연한 시대가 될까요? 제주의 푸른 앞바다를 품은 서귀포에 위치한 한 연구소. 우리나라는 일본에 이어 세계에서 두 번째로 참다랑어 완전 양식에 성공했습니다. 지금 우리 수조 같은 경우는 25m. 국내에서 가장 집경으로서는 큰 실험용 수조입니다. 그리고 깊이는 지금 7m 정도. 우리 바다에서 잡은 참치를 조그만 거를 5년 동안 키워서 저희들이 여기 어미에서 알을 낳아서 그 알을 이제 부화시키고 또 지난해 겨울을 넘긴 그런 아주 귀중한 동자입니다. 이거를 이제 앞으로 어미가 돼서 얘네들이 알을 낳으면 2세대가 되는 거예요. 앞으로 어미가 되어 알을 낳게 될 몸값 귀한 참치들. 이 녀석들이 지금 추세로 성장하면 2018년에는 어미가 되어 알을 낳을 수 있다고 합니다. 이 작은 녀석들은 이제 30일 된 치어입니다. 이 녀석들은 60일이 된 치어인데요. 그 사이 많이 자랐죠? 참치는 성장 속도가 빨라 우리 양식 업계에서 주목을 받고 있습니다. 무조건 해버려야지 뭐. 그러니까 무조건. 그러니까 3시까지 이게 목표예요. 최소한 12시 전까지는 고기가 이 안에 들어가 있어야 돼요. 이렇게 갖다 붙이면 돼. 붙이고 여기서 이거는 그대로 로프를 조금씩 풀어주면서 로프 길이가 어쩌지? 일본 업계의 주도하에 놓여있는 전 세계 참치 산업. 하지만 우리나라의 안정화된 기술이 서서히 파문을 일으키고 있는데요. 특히 일본처럼 내가 아닌 외해 가두리 양식장이라는 점은 세계적으로 드문 일이라고 하네요. 해리몬 선장도 와야 돼. 특별히 또 우리가 지금 추진하는 이 외해 참치는 친환경적인 참치가 돼서 훨씬 이런 품질에 있어서나 또는 국제적인 이런 규격에 있어서 아주 우수한 이렇게 품질을 이렇게 우리가
내세울 수 있기 때문에 상업적 생산만 된다고 그러면은 굉장히 국제적으로도 경쟁력을 가질 수 있는 그런 우리 첨단한 양식이라고 생각을 합니다. 바다의 귀족. 참치가 멸종 위기에 처하자 우리는 대규모 인공 양식에 뛰어들고 있습니다. 참치의 빼어난 맛이 저주가 된 걸까요? 그리고 멸종을 막으려면 대규모 양식만이 유일한 대안일까요? 참치의 오묘한 맛을 알게 된 인간의 무분별한 남획으로 이제 그들을 잡지 않고 길러야만 할지 모릅니다. 바닷속을 가르며 빠르게 이동하는 참치들이 더 이상 사라지지 않고 텅 빈 이 바다를 가득 메운다면 얼마나 좋을까요?